एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रहे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महला पहला आखना सुन नाम नाम आधार तंदा छुटक गया वेकार ज्यों मन मुख दूजे पत खोई बिन नामे मैं अवर न कोई सुन मन अंधे मूर्ख गवार आवत जात लाज नहीं लागे बिन गुर बूढ़ बारो बार रहा इस मन माया मोह विनाश तोर हुक्म लिखिया ता कहिए कास गुरमुख विरला चीने कोई नाम बिहूना मुकत न होई प्रम प्रम डोल लख 84 बिन गुर बूझे जम की फांसी एह मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूट नाम समाल आपे सदे टिल ना होए शब्द मर सहला जीव सोए बिन गुर सो जी किस न होए
आपे कर करावे सोए। झगड़ चुकावे हर गुण गावे। पूरा सतगुर सहज समावे। एह मन डोलत तो ठहरावे। सच करनी कर कार कमावे। अंतर झूठा क्यों सुच होए। शब्दी तोवे विरला कोय। गुरमुख कोई सच कमावे। आवन जाना ठाक रहावे। पौ खाना पीना सुख सार। हर जन संगत पावै पार। सच बोले बुलावे प्यार। गुर का शब्द करनी है सार। हर जस कर्म धर्म पत पूजा। काम करोत अग्नि में पूंजा। हर रस चाखिया तो मन पीजा। प्रणवत नानक अवर न दूजा। हर रस चाखिया तो मन पीजा। प्रणवत नानक अवर न दूजा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला पहला। ये पावन शब्द जो 1344-45 अंक ते दर्ज है। इस शब्द के 4 बंदां दी विचार आपां कल सरवण कीती सी। अंतले 4 बंदां दी विचार अज भाई सतनाम सिंह जी रोपड़ आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास संगत वल्लों। प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मरद अगंबड़े सतगुरु कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। नादेड़ अबचल नगर हजूर साहब की धरती ते 1708 दे विच सतगुरु जी ने सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे लड़ लाया। अते अज दे दिन आप ज्योति जोत समाए सन। सो अज ये पावन गुरपुरब सारा सिख जगत बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मना रहा है। सतगुरु जी ने सानू गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दे लड़ लाया। सो अज दा गुरपुरब मनाउंदियां सब तो वड्डी लोड़ है कि असी इस सिद्धांत नूं दृढ़ करिए और गुरु ग्रंथ गुरु पंथ का सत्कार भी करिए, सन्मान भी करिए और इस बधी हुई मर्यादा का पालन भी करिए। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ IAS IPS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ 85% ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕੂੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛਤ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨ ਉਗੜੈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੂੰਜੀ ਹੱਥ। ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਜੋ ਹਟੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਲ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸੰਜੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ,
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਸ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਅਸਵਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਆਓ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾ ਅਦਬ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗ 1344 ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਕ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸੁਣ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਗਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਸੁਣ ਤੂੰ? ਆਵਤ ਜਾਤ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਢੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਵੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਸ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੜਾ ਕਸ਼ਟਮਈ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟਮਈ ਜੀਵਨ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਪੰਜਵੇਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਜਾਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਐਸੀ ਹਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੋਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਮ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਹਜ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੇ ਮਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਝੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਬਸ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਆਹੂ ਜੁਗਤ ਵਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਸੁਣ ਮਨ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ। ਹੋ ਅੰਨਿਆ ਮਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਗਵਾਰ ਝੱਲ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਗੜੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਭਉ ਕਰ ਚੱਲ ਗਵਾਏ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਝੱਲ ਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 52 ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਸੁਣੇ ਭਾਵ ਜਾ ਕੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਝਗੜੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਬੰਦ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਓ।
ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲੋ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੱਜਣਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜੂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੈ ਕਾਦੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕਾ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਝਗੜਤ ਜਗ ਕਾਚਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝਗੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਪੰਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੁੰਬਲ ਕਰੁੰਬਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਬ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਹਿਰਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਿਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਜ ਮਿਰਗ 25 ਮਿਰਗਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਮਿਰਗ ਨੇ, 25 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਝਗੜ ਚੁਕਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਣ, ਹਰ ਗੁਣ। ਝਗੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਫੁਰਤੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ। ਇਹ ਫੁਰਤੀ ਸੀ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਫੁਰਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। 3 ਗੁਣ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਏ ਮਨ ਡੋਲਤ ਤੋ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਾਲਾ ਫੜਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਡੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਅਕਤੀ? ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਲਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਉਹ ਰੱਖੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਡੋਲੇਗਾ ਹੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ: ਸਰੀਰਕ ਬਲ, ਬਚਨ ਬਲ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਡੋਲਦਾ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ, ਦੋਜਕ ਸੰਧੀ ਭਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੇਕ ਕੰਮ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਿਹੜਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੋ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਧੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਨ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਅੰਤਰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਸੁਚ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਆਖਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਠਾਕ ਰਹਾਵੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ? ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਫੇਰ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਭੈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਏਦਾਂ ਜਪਜੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਬੀ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਨ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬੂਢੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਪਾਰ, ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ।
सच बोले बोलावे प्यार। फिर इंसान सच्चे नाम का होका दिंदा है, उहदी जुबान ते कदे झूठ नहीं आउंदा, उहदी जुबान ते कदे मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। उहदी रसना कदे टच नहीं करदी मिथ्या नूं, झूठ नूं। झूठ छोटी छोटी गल पिछे झूठ नहीं बोलदा। असीं तां अपने वपार विच भी कसमां खांदे, नहीं नहीं चीज़ इन्ने दी आई है, मेरी इन्ने दी खरीद है, 50 रुपए की चीज़ 500 की बेच रहे हैं झूठ बोल के। इनू वपार नहीं कहते, इनू दुकानदारी नहीं कहते। खैर आओ समा नहीं, झूठ छड्डीए, सच धर्म बोलीए, सच ते पहरा दईए। जदों फिर सच जपदा है, नाम की कमाई करदा है, ते दूजियां नू भी कहंदा भाई तुसी भी नाम जपो। ऐसे गुरसिख वास्ते महाराज कहंदे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। होरनां नू भी नाम जपावे, ऐसा गुरसिख आप भी जपे, आप भी जपे ते होरां नू भी जपावे। गुर का शब्द करनी है सार। ਉਹ ਜੇ रिश्तेदारी विच भी जांदा उत्थे जाके भी नाम की गल करदा, उहनूं पता लग जांदा भी जिहड़ा गुरु का शब्द है ना, ये श्रेष्ठ करनी है, इसते ऊपर नहीं विचार। जाके मन वसिया निरंकार, जिहदे मन विचों वाहिगुरू वस गया, इस तो वड्डी गल कोई नहीं संसार विच। साध संगत, हर जस कर्म धर्म पत पूजा। साध संगत वो नाम नूं ही, हरि दे जस नूं ही अपना धर्म समझदा है। श्रेष्ठ कर्म हरि दे नाम नूं समझदा है, पूजा हरि दे नाम नूं समझदा है। साध संगत जी, इज्जत ही नाम नाल है उहदी। आखो सतनाम। जदों नाम जपदा है ना, साडे शरीर दे विच ना 72,000 नाड़ियां है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ शरीर है इस रगड़ बल है, जिवें मैं दोने हत्थां नूं आपस च रगड़ा, ये गर्म होणगे। इदां ही जदों असीं एक शब्द नूं वार-वार सतगुर दे मंत्र नूं दृढ़ करदे हां, साडे अंदर ऊर्जा बल पैदा हुंदा है। इहनूं ब्रह्म अगन कहंदे हन, ते जिहड़ी इह अगन इहनूं ज्ञान अगन भी कहंदे हन। शक्ति आंदी, बल आंदा है, जिस दा जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब अपने श्लोकां च करदे हन कि जदों इह बल आ जांदा है, सब बंधन टुट जांदे हन। उदों काम क्रोध लोभ मोह हंकार कोई बंधन नहीं रहिंदा, जदों बल आ जांदा है। हुण जद इह बल आउंदा है, इस अग्नि दे विच साडा काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ सड़ जांदा है। गुरु साहब यही अगले वचन करते हैं कि काम क्रोध अग्नि मह भुंजा। भुंजा मीन साड़ दिता, सुट दिता। प्यारे जिहड़े नाम जपदे ने, साडा एक गुरमुख प्यारा है, ਉਹਨੇ नाम जपना शुरू किया। कुछ कुछ महीने बाद मेरा मेल होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हर रस चाखिया तो मन भीजा। आ बहुत वड्डी गल कही। जदों इंसान हरि नाम रस चखदा ना, हरि दा नाम रस चखदा, ओहदा मन भिजदा ही उदों है। और जिहदा मन भिजिया हुंदा दूजे नूं दस नहीं सकदा। जिवें कबीर साहब कहंदे, मन मानै लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै, जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठियाई। जिहड़े नाम जपण वाले है, उन्हां को समय ही नहीं हुंदा भी किसी नाल लड़ीए। आखो सतनाम। वो इदां धरने नहीं दिंदे जा जाके भी कदे किते धरना ला दिओ जी, कदे किते धरना ला दिओ। उन्हां को समा नहीं हुंदा इदां दा। आ धार्मिक जगत विच भी तां कई धरने लगे, उन्हां को समय ही नहीं हुंदा। वो नाम दी कमाई करदे हन, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੇਕ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾਜਨਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਤੋ ਮਨ ਭਿੱਜਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ, ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖੇ ਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਝੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਮਨ ਤੋਂ। ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਫ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਪਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਵ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਧਾਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਲਿਵ ਧਾਤ, ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਿਵ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ,
ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਰਾਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਲੰਮੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 2 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੌੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋਪੇ ਲਾਓਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਨ 1708 ਈਸਵੀ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੇਜਲ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲੰਗੀ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਵਿਰਾਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਵਾਂਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇਮੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਖੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ 5 ਨਾ ਮਿਲਣ, 2 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ 2 ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ 1 ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, 1 ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 1 ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ ਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਓ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਹਰ ਅੱਖ ਸੇਜਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਖੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ। ਹੁਣ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਦਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਗੱਡੋ, ਚੰਦਨ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਾਤਾਂ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਤਾਂ ਗੱਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਚ ਟਿਕਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਵਸਥਾ
सतगुरु महाराज का हुक्म मन्निया, चिखा चीणी गई, कनात लगी, सतगुर खड़े हो गए आसन ते। आखो सतनाम। आसन ते खड़े होके बचन कीता, गुर के सिखो मैं जा रहा। दास गोबिंद सिंह थानू पंथ खालसे नू फतेह बुला रहा है। ते गुरु जी ने गज के फतेह बुलाई, आख्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। दो गल्लां कहियां, मेरे जान तो बाद मेरा अंगीठा ना फुलना, कनात दे नेड़े ना होना। महाराज अंदर चले गए, साध संगत जो अंदर वरतारा वरतिया, पातशाह सचखंड गमन अज दे दिन करते हैं। इउं प्यारिओ ऊंचियां लाटां उठियां, ज्योति जोत रली, ज्योति जोत रली, ज्योति जोत। साध संगत इदां परम जोत जो कदे तलवंडी साबो विखे, तलवंडी ननकाणे विखे उतरी सी, अज ओही जोत सच दे विच रल गई अपने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो साध संगत गुरु साहब का ज्योति जोत पुरब अज प्रण करो। किसी गुरसिख का मूँह नहीं फिटकारना, आपां ने हरेक गुरसिख च गुरु नूं देखना है। पूरा कोई नहीं है, ऊणताइयां सब च हुंदियां ने। ये नहीं भी वड्डे वड्डे इश्तिहार ला दो, वड्डे वड्डियां कर दो, ऐसा नहीं। सब च ऊणताइयां हुंदियां। गुरमुख पूरा तो गुरु ही है। आखो सतनाम। आपसी प्यार करिए, कौम च एका आवे, यही अरदास सच्चे पातशाह चरनां च। होइयां भुलां बख्शणियां। शब्द की भी समाप्ति है। बहुत धन्यवाद सिंह साहब जी का। आप जी ने बहुत कृपा की, बड़ा प्यार बख्शिया। समुचे स्टाफ, प्रबंधक कमेटी, गुरु की संगत, बड़े प्यार अदब दे नाल फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।